ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਆਦਾਬ ਬਰਜ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब जी आया नू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब अज 7 जून 2020 23 हाड़ नानकशाही संमत 552 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲ 5 ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋਵੋ ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ जनाब मुनीर अकरम ने मांग की है कि हिंदू तवी विचारधारा है जड़ी कि एक फाशीवादी विचारधारा है इस नूं यूनाइटेड नेशनस वालों दहशतगर्दी नाल जोड़िया जावे ये मांग किन्नी क वाजिब है सो इस बारे अपन डॉक्टर साहब को उन्होंने विचार जानांगे एंड नाल ही कोरोना अपडेट भी डॉक्टर साहब को जानांगे सो असी चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना एंड तुहानूं दस दईए कि कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम करके जो साडा प्रोग्राम है वो लेट शुरू हो रहा है इसलिए आपां तुहाडे तो माफ़ी चाहते हैं प्रोग्राम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब कोलों दे विचार सुनते हैं जो पहला अज दा मेन इशू है सो असी चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब की विचार ने जो अज दा पहला मेन इशू है देखो मैं भी तुहाडी गल दे नाल ही अपनी सहमति जिहड़ा वो जतांदा है जी कि कल दे प्रोग्राम तो बाद जिन्नियां दुआवां और जिन्नी खुशी दा इजहार साडे दर्शकां ने कीता है उसने सानू बहुत अमीर महसूस करवाया है बहुत वार असीं ये समझदे हैं कि भाई दुनिया दे विच सिर्फ खुदगर्जी जां दूसरा जां झूठ चलदा है सो सानू घट्टो घट्ट इस सारे समय ने पिछले आलमोस्ट 8 साल च इस गल दी यकीन दहानी करवाई है कि कूड़ दे वणजारे कूड़ दे वपारी बेशक भीड़ वड्डी वो भी इकट्ठी करते हैं जां कई बार लगता भी शायद भीड़ उन्हां दे कोल ही हुंदी है लेकिन सच दी वणज नूं एडमायर करन वाले जां इस रस्ते दी हकीकत नूं समझण वालियां दी भी कमी नहीं है तो सो असीं सारियां दा ही शुक्रिया अदा करते हैं और असी इस गल की माफ़ी भी चाहते हैं कि कल के प्रोग्राम च भी हुण आलमोस्ट बेशक जिथों साडा ये TV 84 बीम हुंदा है इत्थे लगभग 40 चैनल ने बड़े प्रोमीनेंट जिन्हां च पाकिस्तान के भी चैनल ने और 10-12 होर मुल्कां दे भी साउंड व्यू ब्रॉडकास्टिंग लेकिन ये सारे कोविड-19 के दौरान काफ़ी मुलाजम खब्बे सज्जे हुए ने और कई कुछ ही प्रभावित होया है सो नतीजे के तौर पर साडे मास्टर कंट्रोल रूम च भी कल गड़बड़ का सिलसिला रहा इसलिए फेसबुक ते जदों ये चलिया भी तो ना कोई इमेजिंग प्रॉपर सी विचों उन्होंने इंटरप्ट भी करना पिया और अज एक एडिशनल ये है कि भी सिटी वालियां वालों इत्थे जिहड़ा फायर अलार्म और
ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1930 ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 20ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਟਲੀ ਦਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਔਰ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ, ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ RSS, ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 1920ਵਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਵਰਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਉੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਸੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ RSS ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹੀ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲੂਟ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਹੇ ਹਿਟਲਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਔਰ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰੇਸ, ਵਨ ਲੀਡਰ, ਵਨ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਬਲੂ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੌਂਡ ਹੇਅਰ, ਔਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿਟਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਡ ਰੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਰੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਸਤਿਕਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ,
ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਸਤਿਕਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਐਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ ਕੈਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ ਦਾ, ਆਰੀਅਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਔਰ ਅਨਾਰੀਆ, ਕੌਣ ਨੌਨ ਆਰੀਅਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਾਵੜ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਲੇਛ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਆਰੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸਾ ਜਰਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਈਵਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ, ਇਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਕਰਜ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਥ੍ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ including the rise of violent extremism and hate speech in a pandemic environment। ਇਹ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੁਪਰਾਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ constitutes another form of terrorism which must be encompassed in the UN counter-terrorism endeavors। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੁਪਰਾਮਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੂਕਲੈਕਸ ਕਲੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੇਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਸ਼ਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
including the rise of Islamophobia, Hindutva fascism, and state terrorism in case of foreign occupation had not been adequately addressed by the international community. कि भाई किवें एक पासे तो RSS दे वर्गियां ऑर्गेनाइजेशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮੈਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਂਗ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਵਾਜ਼ ਸੀਇੰਗ ਏ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ ਫਾਸਿਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ which was adding new dimensions to the already complex counter-terrorism landscape and posing a grave threat to regional peace and security. ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਨ। The racist and fascist ideology of Hindutva practices by the ruling BJP and its militant parent RSS, which preaches the supremacy of upper caste Hindus and the suppression of Muslims and other religions in India, poses an existential threat to 180 million Muslims of India, Ambassador Akram said. उन्होंने कहा जी आ जड़ी ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਫਾਸਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ RSS, ਇਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਿਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਕਰਮ ਆਲਸੋ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਦਾ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਇਟਸ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਸਫਰਿੰਗ ਓਵਰ 50,000 ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਸੋਲਜਰਸ ਐਂਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 70,000 ਫਿਗਰ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਫਿਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡੀਪਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੀ ਕਨਕਲੂਡਡ ਬਾਈ ਅਰਜਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਡੀਪਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ in affected regions to address the extensive and proliferating manifestations of the terrorist threat, and reiterated Pakistan's offer to share its experience and capabilities with its friends in our region, in Africa, Asia and elsewhere, to combat the various manifestations of terrorism. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UN ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ UN 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਗੇਨ ਔਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਔਰ ਨਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਲਬੁਰਜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਵਰਗੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹਸੀਨਾ ਅਹਿਮਦ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਲ ਅਸਾਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। She said she has been receiving death threats from unknown numbers for questioning the government on social media. मैं social media ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ unknown numbers ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਸੀਨਾ has been threatened with the fate of Lifakul Islam if she continues to act the same way, write or post on social media against the government. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਲਿਫਾਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਾਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਡੈਡ ਇਨ ਅ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ on 3rd August earlier। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਬੈਸਡਰ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, UN 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, 193 ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਾਈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 692 ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨੇ 11,08,64,614 ਨੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5,44,063 ਨੇ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕੇਸ 3,73,629 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਕੁੱਲ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1,33,671 ਟੋਟਲ ਡੈਥਸ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਥਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਆ ਬਣਾਉਣੋਂ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,43,481 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ 20,653 ਡੈਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ 2,34,509 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 4,839 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਹਚਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਏ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ Amazon, Barnes and Noble ਜਾਂ Flipkart ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Are you tired of property violations, ECB court hearings wasting your time? AM Expediting Drafting and Design is the solution for your problems. AM Expediting Drafting and Design offers services that range from architectural drawings to expediting services to DOB, FDNY, and other agencies. Or visit their location at 116-15 Myrtle Avenue in Richmond Hill. Call AM Expediting Drafting and Design now at 718-725-0059. ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ UN ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਾਈ ਨੇੜਤਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੀਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 3 ਪੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਸਟ ਫਾਈਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ
ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਸੋ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਭੂਟਾਨ ਨੇ, ਈਵਨ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੰਨੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਸਟ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲਵ ਐਂਡ ਹੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ, ਈਵਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਨਾਗਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਮ ਜੋਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਮ ਜੋਂਗ ਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਜਿਮ ਜੋਂਗ ਦਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਨ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਮਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ 1 ਲੋਹਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਟੁਕ 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 ਕਰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਲੀ, ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਤੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਹੋਲਡਸ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ comes day after India participated in a meeting of regional countries। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼, the China had on promoting peace in Afghanistan and Pakistan, foreign secretary level trilateral with Afghanistan and China took place, ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡੇ ਲੇਟਰ 3rd China, Afghanistan, Pakistan trilateral saw Chinese Vice Foreign Minister Liu Zhaohui, former Chinese envoy to India, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਈਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਨੈਬ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਹੇਲ ਮਹਿਮੂਦ discuss in greater depth the unfolding peace process, including issues of release of prisoners and the return of refugees। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ both China and Pakistan appreciated the efforts by Ghani government and relevant parties, Taliban, in expediting the exchange of prisoners to pave the way for start of intra-Afghan negotiations. They also agreed that the return of Afghan refugees should be part of the peace and reconciliation process. India has virtually no role on both these issues। मतलब ये इन्हां दी अपनी एजेंसी कह रही है कि भारत बाहर है, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान डिस्कस कर रहे ने कि भाई जिहड़ा इंट्रा अफगान डायलॉग है जिहदे थल्ले अल्टीमेटली ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਏਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਕੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਊ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਵੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ pointedly supported the World Health Organization's leading role in coordinating global COVID-19 response. China in turn has promised a constructive role in implementing the Afghanistan-Pakistan action plan for peace and solidarity. ਜੀ। उन्होंने कहा जी बहुत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਚ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਫॉर ਪੀਸ ਐਂਡ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਿੰਗ ਅਟੈਕ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਲ 7 ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾਹਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ 3 ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ WHO ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟੂਜ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ, ਨਫਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੇ ਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਰੱਖੋ, ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਸੈਕਡ ਫॉर डिफाइंग हर पार्टी decision to endorse country's new map. JSP MP sought to retain old map, arguing that there was no clear evidence to claim 3 areas. ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਟਾਈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ JSP ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ MP ਸੀ ਸਰਿਤਾ ਗਿਰੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿਤਾ ਗਿਰੀ ਹੈ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ-19 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੰਗਾ ਚੁੰਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਤ ਕਿਸਕੇ ਪੱਤ ਖਾਇਆ ਖਿਸਕੇ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਭੱਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਚੌਲ ਖਵਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਸਕੇ। ਸੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਇਆ ਪੱਤ ਖਿਸਕੇ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਹਚਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ Amazon, Barnes and Noble ਜਾਂ Flipkart ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਚੂਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਫॉर ਲੌਂਗ, ਉਧਰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਜਾਲੀ ਜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਲਾਨੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਐਨਲਿਸਟ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੋ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੈਟੋ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ 1962 ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਲਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1979 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰਿਆ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਖਲੋਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7th ਫਲੀਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਔਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1971 ਚ ਆਪਣਾ 7th ਫਲੀਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੂਫ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਐਸ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੋਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਵਿਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਸਬਮੈਰੀਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਪਾਈ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭੇਤ ਕੱਢੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਕਨੇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਡ ਥਰੂਟ ਕੀਤੀ, ਬੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 1-1 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਾੜ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਡੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਥਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਦੰਦ ਭੀਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ ਐਂਡ ਲੈਟ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫॉरगेट ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ is with me that is mine, now what is with you let we negotiate about it। so ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿ US military to stand with India in conflict with China indicates White House official। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲੈਟ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਟੇਕ ਦਾ ਰੇਨਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੋਰਸ whether it is in that region or over here, White House Chief of Staff Mark Meadows told Fox News on Monday। ਇਹਨੇ
ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮੀਡੋਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਮੋੜ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੱਢਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੁਮਾਈ ਜਦੋਂ H1B ਸਾਰੇ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 70,000 ਦੇ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖਤਮ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਲਾਬ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਐਂਗਰ ਓਵਰ US ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾਸ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਚੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੂਚੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਵਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਡ ਪੀਪਲ ਕੁਡ ਫੇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਟੂ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਪਰਸਨ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨੇ, F1 ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਕ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ H1B ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, H1B ਔਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ 70% ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਡੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਵਾਂਢ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਏਗਾ, ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਰੱਥ ਉਤਰੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ
ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਗਾਉਣਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਰੂੰ ਕਿਆ ਆਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਹਚਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ Amazon, Barnes and Noble ਜਾਂ Flipkart ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Are you tired of property violations, ECB court hearings wasting your time? AM Expediting Drafting and Design is the solution for your problems. AM Expediting Drafting and Design offers services that range from architectural drawings to expediting services to DOB, FDNY, and other agencies. Or visit their location at 116-15 Myrtle Avenue in Richmond Hill. Call AM Expediting Drafting and Design now at 718-725-0059. शैतान को याद की। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੋਂ ਜੇ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ CMO। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ DFO SDO DC ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਵੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲਕ ਤੁਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨੀ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਤੁਰੀ ਅਜੇ 20-25 ਮੀਲ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि पंडित जी आज सफर के लिए दिन कैसा है? वो कहना भी शुभ है, शुभ है। वो कहना जी भी वो तुर पई बस अगे वन छोटियां सड़कां हुंदियां ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 15 ਕੁ ਮੀਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਕਾਫੀ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗ ਉਹ ਵੱਜੀ, ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੈਂਡੇਜ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿੱਟ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ पंडित जी आप तो कहते थे कि आज दिन शुभ है, अरे तभी तो बच गए। तो ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2017 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਗਏ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਜਵਾਨ ਉਤਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਣਾ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਔਰ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ 20 ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬੰਦੇ 4 ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਗਰਨੌਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਛੋਕਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ 2-2 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੁਣ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 71-72 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ IS ਜੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਟੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਹੋਏ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ, ਪੈਂਗੋਂਗਸੋ ਲੇਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 200 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਰਯ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ, ਲੀਡ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਸੈਲੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗਸ LLP ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਕੋ ਮੇਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 20 ਨੇ 40 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 200 ਮਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਪਰੋਸਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਫਦਾਰ ਅਬਦਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਸੈਟ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਟ ਆਫ ਈਮੇਲ 6 of 6 ਟਰੂਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਰ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਥ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਨੋ ਹਾਰਮ ਟੂ ਐਨੀਵਨ ਐਕਸੈਪਟ ਵੈਨ ਸਮਨ ਅਟੈਕਸ them। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ I am truly waiting for my Sikh brothers to do stuff like this in Azad Khalistan also, and not to live in a constant worry of Hindutva police with renta Sikh faces। ਇਹ term ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूज़ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ 5ਵੀਂ ਹੈ 6ਵੀਂ ਈਮੇਲ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੀ ਰੀਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂ ਵਿਨ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ ਅਵਾਰਡ। The award is service to humanity and welfare amongst youth of ages 9 to 25 years. She won it all and is being presented with the award.
ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਮਹਾਉ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਔਰ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 49 ਐਂਡ 50 ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਦ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ, ਕਮਾਦ ਨੂੰ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਗੁੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਿਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪੀੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹ, ਕਮਾਦੈ ਔਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਈ ਲਿਆਹ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਔਰ ਕਮਾਦ ਵੀ ਔਰ ਤਿਲ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਫਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਖਫਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਖਫਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੂੰ ਗੁੜ ਵਰਗੀ। ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।